آج کی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں میں اگلے 4 زوڈیک سائن جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کو کور کروں گا اور تفصیل سے آپ کو ہر ایک کی چیز بتاؤں گا، تو اسٹے بلیسڈ اور اسٹے ٹیونڈ اور اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج لیو کی۔ برج لیو آپ کے لیے اگلے 10 دن ایسی خبر لا سکتے ہیں کہ جس کو آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر کوئی پیمنٹ، جاب یا فیصلہ رکا ہوا تھا تو اب حالات تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مالی طور پر اگر دیکھا جائے تو کاروباری افراد کے لیے یہ دن فائنینشیل پلاننگ کے ہیں۔ آمدن کے نئے راستے کھلیں گے مگر سوچ بھی نہیں پیدا ہوگی۔ اس کے بعد کاروباری افراد نئے کسٹمر، نئی ڈیل یا نئے رابطے آپ کے ہوں گے جن سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ اگر کوئی پرانا پیمنٹ کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی انویسٹمنٹ صرف ایکسائٹمنٹ میں آ کر مت کیجیے گا بلکہ پیپر ورک اور دیگر اس کے محاسن اور عیوب کا جائزہ لے کر پھر کیجیے گا۔ اگر آپ کاروبار کی ایکسپینشن کا سوچ رہے ہیں تو پہلے مارکیٹ پر پیپر ورک اور گراؤنڈ ورک ضرور مکمل کریں، اور اگر ہم جو ملازم پیشہ افراد کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو پرفارمنس دکھانے کا موقع مل سکتا ہے اور آپ کسی سینئر کی نظر میں بہت اہم بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ پروموشن اور پوزیشن چینج کے بارے میں بات شروع ہو سکتی ہے۔ جاب سیکر جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشن اور سی وی کو فارورڈ کریں، انشاءاللہ آپ کو ہوپ فلی پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کسی بھی کانٹیکٹ سے آپ کو نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ محبت کے معاملات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایگو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے والا جو ہے وہ آپ سے بات کرے اور آپ کی بات پر اگری ہو جائے تو پھر آپ نے وہاں پر اپنی ایگو کو نہیں لے کے آنا بلکہ کامن گراؤنڈ تلاش کرنا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے فیملی میں رسپانسبلٹیز بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ سنگل افراد کے لیے سوشل سرکل میں جانے اور کوئی اہم رابطہ بننے کے امکانات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گھر میں کوئی اہم فیصلہ زیر بحث آ سکتا ہے۔ پراپرٹی، گھر کی تبدیلی اور فیملی پلاننگ سے متعلقہ بات ہو سکتی ہے۔ بڑے فیصلے میں تمام افراد کی رائے ضرور لیں۔ اگر ہم آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اگر بات کریں تو کوئی فورن ریمیشن، ویزا یا ڈاکومنٹ کمپلیٹ کا پروسیجر جو ہے وہ مزید بڑھے گا، اور کسی بھی شخص کے وعدے پر مکمل انحصار نہ کریں بلکہ آفیشیل انفارمیشن ضرور ویریفائی کریں۔ آپ نے یا فتح ہو یا نورو کو کثرت سے تلاوت کرنا ہے، جمعہ کے دن صدقے دیں اور اپنے غصے کو قابو رکھیں۔ جو دروازہ آپ کو بند نظر آ رہا تھا اب وہ دروازہ دوبارہ دستک دے، آپ اس دروازے دوبارہ سے دستک دیں گے تو آپ کے لیے دروازہ ضرور کھلے گا۔ اگر ہم ورگو والوں کی بات کریں تو اگلے چند دن آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کافی عرصے سے ٹالتے آ رہے ہیں، پوسٹ پون کرتے آ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ آپ کے مستقبل کے لیے بھی بڑا اہم ثابت ہوگا۔ مالی معاملات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سنبھلا افراد کے لیے پیسے کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ کی آمدن میں اپنی جگہ، لیکن آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر گھر یا فیملی سے متعلق آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ بزنس والے افراد جو ہیں ان کے لیے فی الحال چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جاب سیکرز کے لیے اپنے کاغذات وغیرہ بھیجنے کا اچھا وقت ہے۔ اگر آپ نے پہلے کے انٹرویو وغیرہ دیا ہے تو اس کا فالو اپ ضرور لیں۔ ملازمت کرنے والے افراد میں ان پر ورک لوڈ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ممکن ہے کوئی اضافی رسپانسبلٹی آپ کو دے دی جائے۔ محبت اور شادی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اوور تھنکنگ سے بچیں، چھوٹی چھوٹی بات پر زیادہ مت سوچیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے دور ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، بات چیت کا رستہ کھلا رکھیں۔ شادی شدہ افراد اپنے پارٹنر کے ساتھ غیر ضروری تنقید سے گریز کریں اور زبان درازی نہ کریں۔ رشتے کے منظر افراد کے لیے فیملی میں ڈسکشن کا امکان موجود ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اگر آپ نے امتحان دیا ہوا ہے تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے توقعات کے مطابق نہیں آئے گا بلکہ اس سے بڑھ کر آئے گا جی۔ اور اگر کمپٹیٹیو ایگزام وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنے ریویژن پر اور اپنے پریکٹس پر خاص توجہ دیں، اور اگر آپ نے کوئی ٹریول پلان وغیرہ کیا ہے تو وہ ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے، اس ڈیلے کو کینسلیشن نہ سمجھے۔ اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ نے روزانہ یا ہادیو یا اللہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے،
और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी जरूरतमंद की आप मदद करें। आपकी कामयाबी का वक्त शुरू हो गया है, मगर दूसरों की राय ही आपको सही सिमत पर लेके जा सकती है, और उनकी राय जरूर लें। अच्छा जी, अगर हम बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें तो अगले 10 दिनों में एक नया ताल्लुक या राब्ता दोबारा अहम बन सकता है, और यही राब्ता आपके लिए किसी बहुत बड़े दरवाजे को भी खोल सकता है। मीज़ान अफराद के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप फाइनेंशियली इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पुरानी पेमेंट या पेंडिंग मैटर से आपको खबर आ सकती है। इसके बाद बिजनेस में पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन का इम्कान जो है वो भी बन सकता है। पार्टनरशिप करते हुए रिटर्न एग्रीमेंट जरूर रखें। सिर्फ एतमाद की बुनियाद पर कारोबार ना करें। मीज़ान अफराद आपके लिए नेटवर्किंग आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। किसी शख्स को मामूली ना समझे और मामूली समझकर उससे इग्नोर ना करें। वो मामूली सिक्का भी बाज़ औक़ात आपके लिए बड़ा फायदामंद साबित हो सकता है। खोटे सिक्के भी इसी दुनिया में चलते हैं। और उसके बाद जॉब सीकर्स जो हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स और रेफरेंस इस्तेमाल करें, वरना आपके लिए जॉब हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकती है, चाहे आप एलिजिबल भी हैं। जॉब करने वालों को टीम वर्क में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहब्बत और शादी के मामला के हवाले से अगर बात करें तो मीज़ान अफराद मोहब्बत के मामला निस्बतन अहम है। अगर किसी से नाराजगी चल रही है तो आप स्लो कर लें। किसी पुराने शख्स का मैसेज भी आ सकता है, और सिर्फ आपने फैसले जज्बात की बुनियाद पर नहीं करने, बल्कि अकली तनाज़ुर पर भी उन फैसलों को परखना है। अगर कहीं पर शादी की बात चल रही है तो घर वालों के साथ सीरियस डिस्कशन हो सकती है। शादीशुदा अफराद अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग करें। घर के मामलात में अगर बात करें तो घर में किसी अहम मामले पर कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है आपको। अगर प्रॉपर्टी या घर की तब्दीली का इरादा है तो फाइनेंशियल साइड जो है उसको आप मजबूत रखें। इसके बाद सफर के हवाले से देखें तो कोई मुख्तसर सफर आपको दरपेश हो सकता है, या कोई फैमिली विजिट भी आपका हो सकता है। फॉरेन ट्रैवल के हवाले से कोई अहम अपडेट या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपने इस हफ्ते में या वदूदो या अल्लाह को कसरत से तिलावत करना है। किसी गरीब खानदान को राशन दे दें, या किसी की वैसे ही मदद कर दें बिल वगैरह देकर, तो ये आपके लिए फायदेमंद चीज साबित हो सकती है। आपके अगले आने वाले दिन एक बहुत अहम है, और एक इंसान आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। वो इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन असल फायदा तब ही होगा जब आप अच्छे इंसान को, सही इंसान को पहचानेंगे। तो अपने इंट्यूशन से काम लें, और कोई भी चीज इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब आपके लिए अगले चंद दिन बहुत खामोशी से काम करने के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा मामला भी आपके लिए तैयार हो रहा है, और ये मामला पैसे या जॉब से रुके हुए मामला की तरफ इशारा कर सकता है। माली मामला की तरफ देखें तो फाइनेंशियल प्रेशर आप पर रहेगा। अगर कोई बड़ी रकम लगाने का सोच रहे हैं तो तहकीक मुकम्मल करें, कागजाई कार्रवाई जो है मुकम्मल करें। पुराना कर्जा या पेमेंट वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको फायदा देगी। आपने बिजनेस प्लान हर शख्स के साथ शेयर ना करें। जॉब होल्डर अफराद जो है वो पब्लिकली आपने पॉलिटिक्स से आपने बचना है। कोई पॉलिटिकल बयानात वगैरह आपने नहीं डालने हैं। किसी कोलीग की बात पर आपने फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करना है। अपनी परफॉर्मेंस आपका जवाब बनती हुई दिखाई देगी। और जो शादीशुदा अफराद हैं उनको खास तौर पर घर में कम्युनिकेशन बड़ी ब्रॉडर वे में करने की जरूरत है, वरना आपके मामला जो है वो खराब हो सकते हैं, तलाक तक नौबत भी जा सकती है। तो जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो कोई नया रास्ता बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट आपने नहीं करनी। घर के किसी बड़े फर्द के मामले पर तवज्जो देना पड़ सकती है। बीमारी वगैरह के असरात आप पर आ सकते हैं, और बाज़ औक़ात आपकी फैमिली का कोई पुराना मसला जो दब चुका था वो दोबारा से आपके सामने आ सकता है। और बैरून मुल्क के सफर के हवाले से अगर बात करें तो ये अभी डिले का शिकार है, लेकिन आप अपने कागजात जो है मुकम्मल रखें। आप या सलामो या हफीजों को कसरत से तिलावत करें, और किसी को पानी या सदका वगैरह आप जरूर दें, और अपने मुस्तकबिल के मामला हर शख्स से डिस्कस ना करें।
जो चीज आपके खिलाफ जा रही थी वही आने वाले दिनों में आपके हाथ में बदल सकती है। बस एक शर्त है कि जल्दबाजी नहीं करनी, तो बाजी आप मार लेंगे। स्टे ब्लेस्ड, सो नाइस ऑफ यू। यहाँ पर जो भी रीडिंग दी गई है वो जनरल है। इंडिविजुअल सेशन के लिए आप कमेंट में अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मेरे दीगर भी सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद है।